أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. سأل الله بارينا يبلغنا أمانينا ويذهب مننا الأقدار واجعلنا من الأخيار. ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار واجعلنا من الأخيار. نشاهد حسن من هو وندن من لنا علوى نشاهد بها جندار بواجعلنا من الأخيار. الله
عليه صلاة الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله نوّروا بها القلوب محصوا بها الذنوب إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وقارنوها الإخلاص برسالة المختار من حبانا من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم الرسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أهدي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي الطاهر الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي الطاهر الجدود اللهم صل على محمد
badrun wa ashabihi al-usudi Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ibadihi ajma'in khususan li mu'allif hadzal kitab anna Allah ta'ala yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wal dunya wal akhirah lana wa lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى الآية وقال الله تعالى أيضا إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين صدق الله العظيم وصدق نبيك الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين أما بعد Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada hari Jumat yang mulia ini kita dapat bersama kembali berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan maghfirah serta petunjuknya kepada kita. Semoga Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita sehingga kita selamat dunia dan akhirat mendapat keberuntungan. Hidup beriman, kita mati dalam keadaan iman. Amin. Allahumma amin. Ketahuilah oleh kamu pula, ini sambungan semalam nih lah. I'lam, ketahuilah oleh kamu hai orang-orang yang menuntut, bahwasanya bagi orang yang menuntut ilmu itu ada 3 perkara. Jadi orang yang menuntut ilmu itu ada mempunyai 3 perkara. Pertama, seseorang menuntut ilmu karena jadi ilmunya itu bekal dalam akhirat dan tiada menghendaki ia melainkan karena Allah Ta'ala dan negeri akhirat. Maka mereka itulah orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan di dalam akhirat, yaitu yang dinamakan mereka itu muttaqin. Sebagaimana firman Allah, innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah sangat kasihlah ia akan orang yang muttaqin, yakni orang yang dapat berbuat takwa. Jadi orang yang menuntut ilmu itu kata musannif di sini ada 3 perkara. Pertama, menuntut ilmu itu kita jadikan ilmu kita itu untuk bakal dunia dan akhirat. Dan semata-mata kita menghendaki karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena itu adalah untuk negeri akhirat. Maka mereka itulah orang yang dapat keberuntungan di dalam dunia dan keberuntungan dalam akhirat. Dalam dunia mereka mendapat sesuatu adalah hidayah atau kita petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hidup mereka itu selalu dipimpin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan petunjuk dan rahmatnya. Disinilah mereka itu mendapat keberuntungan. Ia sempat menyempatkan waktu bagi dirinya itu untuk mencari bekal akhirat. Apakah itu menuntut ilmu yang seperti kita ini? Artinya kita dapat menyempatkan waktu. Karena waktu berjalan yang sudah kemarin itu kadang-kadang lagi kita ulangi.
Jadi yang akan datang ini yang kita akan perdapati amun ada masih umur kita. Nah, ini untung-untungan. Jadi artinya kita ambil kesempatan saat ini yang Allah memberikan waktu kepada kita, ialah kita menuntut ilmu. Inilah satu keberuntungan. Karena apa? Karena semuaan apa yang kita usahai, apakah kita berusaha umpamanya petani kah, bakabun kah, berdagang kah, umpamanya nih memburuh kah, nang semuaan itu ditinggal kecuali hisapnya. Nah, semuaan itu ditinggal kecuali hisapnya. Nauzubillah, kita berkhidmat berusaha dapat saling banyakkan duit. Misalnya esoknya mati, naudzubillah, naudzubillah itu hisab. Karena kita dihitung, karena dipertanyakan serta pertanggungan jawab. Ini yang mengkhawatirkan kita dalam hidup. Maka oleh itulah kita sering berdoa minta ampun lawan Allah, dan kita berdoa minta panjangkan umur, minta sehat akan badan, minta penunjuk lawan Allah. Agar nang kita perdapati dalam suatu usaha kita itu menjadi bekal dunia dan bekal akhirat. Kan kita perlu juga urusan dunia. Apa? Pertama, makan, minuman, pakaian. Memang kita diwajibkan juga bahasa kitanya menutup aurat. Nah, itu kan memerlukan juga dana aja kita duit. Nah, maka justru itulah mencari urusan kesenangan dunia dan kesenangan akhirat itu menurut syariat hukumnya wajib. Jangan bahasa kita berdiam. Amun kita berdiam itu namanya jubur. Artinya orang kadang punya satu harapan. Kan amun kita berusaha untuk contoh seperti orang bahuma. Tuntung ia bahuma apa harapannya? Mudahan aku banyak kuliah bani jannah, ada harapan. Orang beribadah itu ada harapan. Orang melakukan suatu sembahyang sunat, sembahyang wajib itu ada harapan. Orang melakukan puasa sunat itu ada harapan. Orang menuntut ilmu itu ada harapan bahasa kitanya. Yang kita harap apabila kita nanti meninggal atau kita wafat. Apa harapan kita? Kan sesuai janji Allah. Orang yang menuntut ilmu itu mereka itu mendapat keampunan dari Allah. Mendapat rahmat dari Allah. Mendapat petunjuk dari Allah. Apabila saat nantinya dia berakhir di hayatnya hidup dalam dunia. Ujar kita mati. Nah, disitulah nanti kita akan merasa. Jangan pun kita mati, belum kita mati, masih kita dalam keadaan sakarat, itu sudah kita merasa nikmatnya amal dan ibadah masa hidup kita lakukan, kita usahai. Kan amal ibadah menurut Nabi akhir zaman yang paling afdal itulah nuntut ilmu. Jadi akhir zaman ini yang paling afdal kata Nabi kita menuntut ilmu. Karena mana akhir zaman kayaknya ajar Nabi. Garib kita tuh jarang orang memikir urusan akhirat, urusan keselamatan akhirat jarang kain ajar Nabi, sehingga orang banyak mau urusan dunia, mereka melupakan akhirat, maka mereka itulah orang mendapat kerugian. Orang yang mendapat keuntungan itu mereka menyampaikan dirinya ke suatu tempat kata Nabi kita, yang mana tempat itu menjadi amal ibadah yang ganal pahalanya. Seperti orang menuntut ilmu, itu kan ganal pahalanya. Sampai-sampai malaikat itu apabila turun orang yang menuntut ilmu, ya besutulah maka menghuraikan dia. Malaikat tuh lawan halarnya. Ridwan bima yatlubuh. Ridha apa yang dituntut. Nah, jadi orang menuntut ilmu tuh malaikat tuh ridha aja kita. Senangnya sampai dihuraikannya sayapnya melindungi lawan orang yang menuntut ilmu itu. Sampai-sampai ia hendak mati. Sampai-sampai nanti ia masuk ke alam kubur. Kan orang alam kubur itu 100 hari. Kita masuk ke alam kubur itu bukan hanya masuk sebagaimana biasa, kada. Kita kan ditakuni karena awalnya. Nah, yang awal ditakuni itu soal adarah rububiyah kita. Jadi kita Tuhan kita. Merabbuka, siapa Tuhan ikam. Nah, ditakuni itu. Amun menjawab, Tuhanku adalah Lata, Uja, Manap. Tuh kada lagi dia langsung dipukulnya. Kada dia tanya apa-apa lagi.
Kan di zaman jahiliyah itu ia memuja dan memuji berhala namanya Lata, Uzza dan Manaf. Itu berhala yang paling besar. Berhala yang dianggapnya yang bisa mengabulkan hajatnya, padahal iblis dalamnya. Iblis itu meminta juga lawan Allah. Di zaman Nabiullah Musa alaihissalam sampai-sampai sapi itu berucap ana rabbukumul a'la jarnya. Kan bubuhan Musa As-Samiri itu ia membuat sapi terbikin daripada emas. Diandaknya di tengah-tengah kota. Nah, mereka dipamerakannya. Inya kan buat itu menyembah sapi kalau ada menyembah binatang sapi. Makanya sebagian dari mereka itunya kada boleh makan sapi. Karena sebagai Tuhannya. Kita makan Tuhan. Nah, itu kan ada. Jadi andaknya sebagai sebagai ya kita tuh ditampayakannya di tengah-tengah kota. Menumin kalau jaga ibarat wah ini kalau lah. Nah, diproklamirkannya. Lalu mbak diandaknya iblis laknatullah alaih masuk ke dalamnya. Karena berunggah. Kan berunggah sampai itu kada buta aja kita. Buta kira-kira bisa tak kau mangkat itu. Amas di barat. Nah, masuk iblis ke situ lalu iblis berteriak, ana rabbukumul a'la, aku ada Tuhanmu yang paling tinggi. Pada Musa As-Samiri ini Tuhan kita, ini Tuhan kita yang besar, ini Tuhan kita yang besar. No, kayak itu tuh inya. Bangga inya telah. Padahal iblis yang masuk ke dalamnya itu. Dianggapnya itu. Nah, maka oleh itulah kita sholat ada yang kita sembahyang. Diwajibkan menghadap arah kiblat. Bukan kita menyembah kiblat, tetapi kita bahasa kitanya di situ atas perintah Allah. Kita berhadap ke sana. Artinya apa? Menunaikan perintah Allah, bukan misalnya di situ Allah ada. Artinya kita menunaikan atas perintah Allah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hai Muhammad, palingkan mukamu ke Masjidil Haram. Asalnya kita ke Palestina. Masjid masjid besar yang di Palestina itu. Nah, di situ asalnya kita dahulu jar berhadap. Setelah Nabi bulik ke Mekah, Nabi berada di kiblatain. Nah, itu akan ada dua masjid. Yang pertama itu kita ke arah ke Yerusalem situ. Asalnya inilah. Nah, Masjidil Aqsa namanya itu kalau Nabi kita Mi'raj di situ tuh. Lalu saat Nabi kita datang ke tempat itu lalu disuruh berpaling ke mana? Ke Masjidil Haram, Makkah, yakni ke Ka'bah. Nah, disuruh berpaling ke situ. Menunjukkan bahwa kemuliaan tempat itu dimuliakan oleh Allah. Sampai kita menyembah Allah itu kan disuruh berhadap ke situ. Apa yuk artinya? Nah, coba lihatlah Ka'bah itu kan hirang. Tulisannya kuning. Itu menggambarkan artinya mudah-mudahan orang yang berhadap ke Baitullah itu nang ada nang hirang di dalam hatinya itu dihapus oleh Allah. Apa cita-citanya nang apa bahasa kitanya nang baik itu dikabulkan oleh Allah. Makanya ditulis itu dengan perada emas. Sampai tanggal 8 bulan Dzulhijjah itu diganti. Apa? Putih diganti. Nah, itu menunjukkan bahwa suatu kesucian dan kebersihan diganti lawan putih. Disuruh kita cuma nyingkai Baitullah jar. Jadi sing-sing orang pada saat itu diganti orang lawan kiswahnya itu nang putih. Jadi orang yang menyembah kepada Allah menunaikan diperintah oleh Allah pada pasana. Bukan situ kita menyembah, bukan menyembah Ka'bah ada. Artinya kita menunaikan atas perintah Allah. Dimanapun ia berada. Ya aja kita di mana aja kiblat. Nah, kita nyambat kayak itu kalau di sini. Nah, di sanalah kita bahadap. Lalu di situ kita meminta. Makanya kita hakikat dan etikat kita dalam sholat itu kita menunaikan perintah Allah menghadap ke arah Baitullah. Maka oleh itulah kita memakai suatu keyakinan. Ada orang
bailang kemana, ke suatu kampung. Lalu sidin ini kan sembahyang, limbah sembahyang, tuntung sembahyang, bahadap kemana? Pintu sembahyang ya. Kasana aja sidin pian tuh bahadap ke matahari hidup. Nah, sah ke sembahyangnya kada tetap sah. Kenapa? Karena mereka itu pertama kada tahu. Nah, kedua kita bukan menyembah Baitullah. Kita menyembah Allah. Sedangkan kita kalau aina ma tuwallu fasamma wajh Allah. Dimanapun kita berhadap di situ Allah Ta'ala ada. Kanan, kiri, muka, belakang, atas, bawah itu Allah Ta'ala tetap ada. Allah tetap mengawasi kepada hamba-hambanya. Apalagi hambanya itu yang selalu beribadah. Lebih lagi beribadah itu di tempat-tempat hari waktu yang mulia. Seperti hari Jumat. Karena hari Jumat itu penghulu dari segala hari. Dalam satu minggu. Ini penghulu hari. Orang yang beramal ibadah pada saat hari Jumat ini dimuliakan Allah. Diganda-gandakan amal dan ibadahnya. Makanya satu hadiah ada. Hari malam Jumat dan harinya ada satu hadiah. Apa? Ada satu waktu nang kita berdoa itu aja kita kan ada satu perantara lagi langsung dikabulkan oleh Allah. Ada. Cuma waktunya kita kada tahu tuh rahasia Allah. Makanya kita disuruh menjaga. Orang bahari nang dijaga apa? Lailatul Qadar. Bahari kalau itu nang dijaga orang. Padahal ada dalam satu minggu itu ya hari Jumat ini. Siapa tahu ya saat kita itu berdoa pas waktu nang mustajabah itu langsung dikabulkan Allah. Ini banyak riwayat daripada ulama kita. Ada yang mengatakan 5 maghrib. Nah, malam Jumat itu 5 maghrib itu ada waktu mustajabah. Itu ada sebagian ulama kita. Boleh jadi aja sidin beramal pada saat itu dikabulkan langsung oleh Allah. Sidin. Lalu sidin buat apa? Sesuatu riwayat. Siapa aja sidin berdoa awal daripada Jumat. Kan awal Jumat tuh sesudah habis hari Kamis. Nah, itu kan awal Jumat, ya maghrib. Dikabulkan oleh Allah suatu permintaan kita. Nah, sidin kan waktu itu saat itu Allah menurunkan waktu nang mustajabah. Ada yang mengatakan adalah nisful lail, separuh malam. Ada yang mengatakan sulusul lail, sepertiga malam. Ada yang mengatakan ketika fajar timbul, subuh Jumat. Nah, ketika timbul fajar itu jar waktu nang mustajabah. Ada juga yang mengatakan ketika nampaknya matahari. Ya, nang kita sembahyang duha atau kalau leh. Nah, sembahyang isyraq, sembahyang duha. Ada yang mengatakan ketika antara dua khutbah. Nah, kan Jumat nih orang berkhutbah. Ada antara dua khutbah itu. Ada yang mengatakan setelah orang pulang dari masjid. Atau mungkin ada juga ulamanya beribadah sidin. Orang mulikan di masjid, sidin tetap beribadah dikabulkan oleh Allah. Nah, jadi sidin membuat juga riwayat. Siapa je sidin beramal ibadah sesudah orang salat Jumat dikabulkan oleh Allah. Karena sidin nang terdapat je kita. Sidin nang ma'amalakan pas waktu itu diijabah oleh Allah. Nah, ada yang mengatakan lagi ketika jar tenggelamnya matahari hari Jumat. Artinya akhir Jumat. Kan akhir Jumat tuh maghrib adalah malam Sabtu. Nah itu akhir daripada Jumat. Nah makanya itu jar limbah asar hari Jumat. Disitulah jar orang bahari itu apa aja gawian dilapas. Bapak mereka tuh macam-macam. Ada yang berdoa, ada yang beramalia, ada yang baca Quran. Nah macam-macam tuh sesudah asar itu. Mereka kada lagi menggawi satu usaha itu banyak riwayat itu tuh lah. Orang-orang bahari itu coba bayangkanlah merasa dahulu bang kita nih lah. Orang bahari itu bahuma jaka banyak ya paling banyak lah 30 burungan, 40 burungan itu paling banyak tuh bahari. Namun tidak bang 15 burungan bahuma anak 12 ada yang 13 anak. Orang bahari banyak anak. Wah ini aja 2 cukup jar. Pak mati kedua-duanya habis. Nah,
bahari apa sampai 13 anak sampai 14 umat. Nah ini kebesaran dan kekuasaan Allah. Allah memberi tadi. Dahulu orang bailang apa nang di apa dihitung anak. Kalau pang bailang itu berapa bisi duit kadada. Berapa aja bisi banih kadada. Tak datang. Oh aja berapa sudah anak jar. Han. Anak takutnya oh berapa cucu jar. Oh berapa buyut. Han. Itu nang ditakuni orang dahulu. Kenapa sebabnya yo? Nah karena sesuatu keturunan itu merupakan suatu kemuliaan. Makanya orang bahari kalau bapirasat nih lah, apa orang bahari banyak anak tuh banyak juga rezekinya aja. Nah, bujur jual amun kita kada baranakan kan tak kita saruan sepiring aja. Pak anak 3 mairingi 4 piring. Nah, itu bertambah rezeki ngarannya. Nah, orang bahuma sedikit-sedikit aja cuma sampai setahun ada nang labihan lagi bani. Kan? Kalau kita pikirkan secara akal manusia kada mungkin. Orang 13 nih anak, 15 lang kawitan. Bahu manang sekadar itu aja cukup setahun malah ada labihan. Kalau secara akal pikiran kada mungkin ya. Nah, ini akal kita manusia. Kenapa? Itu kebesaran dan kekuasaan. Itu artinya barokah. Barokah artinya. Nah, ini macam-macam juga tuh leh. Terkadang-kadang orang untuk menghemat beras nukar orang Jawa. Jawa berapa sekilo? 6.000. Nah, 5.000 sekilo. Beras berapa seliter? 9.000. 4.000. Kalau lagi itu lebihannya kawan nukar iwak seikong berapa? Nah, paribasanya di istilah kita mamalar nih. Cukup kurang setahun. Kayak itulah. Pakaian berpakaian. Anak nih kalau pang banyak anak 13 seikong nak ada pakaian. Kada. Nah, itu kan sejarah orang-orang dahulu itu maka yang dihadapi apa? Perang. Bayo zaman nikah bahari aja. Mulai zaman Jepang, zaman Belanda, zaman nikah, terus apa? Zaman PKI, zaman gerumbulan. Han bahari ada anak orang bahuma diambilinya. Bila kita kada mami bunuhnya. Han itu dahulu lah. Zaman apa? Zaman gerumbulan di orang bahari. Zaman PKI pulang. Han kayak itu tuh lah. Susah dan payahnya orang hidup bahari, tapi orang kada meninggal suatu amal dan ibadah. Sampai-sampai di Darussalam itu tahun berapa tuh tahun 65 67 kalau 68. Darussalam tuh masih bahari lagi. Kaluangan bakas peluru. Tapi kadang kanannya orang di dalam. Peluru tuh kaluangan dia. Nih tawing nih disikatnya oleh buan Belanda, buan Jepang tuh. Lawan senjata. Kaluangan tapi orangnya di dalam kadang matinya. Coba kalau kita pikiran nih lah. Itu kisah guru Kasful Anwar Bahari Sin berkisah. Bahari menuntut ilmu kah itu nangai Jasidin. Wah ini nyamannya nuntut ilmu cuma sebuting Jasidin. Orangnya banyak kulir. Bahari Jasidin belucak batisnya mendatangi majelis-majelis nih. Wah ini Sidin baju putih gin kadarigat. Nah, bahari itu Jasidin kah itu. Sidin berkisah nih lah. Kan Mu'alim Kasful Anwar tuh yang pertama membina adalah Darussalam itu. Lalu kan Mu'alim pulang apa Guru Salim menarusakan nih sampai apa Guru Tuha Guru Abdul Qadir Hasan dah. Kemudian terus lagi menyambung siapa Guru Haji Badruddin sambung sampai wah ini itu Darussalam itu bahasa kitanya sekolahan nang bakaramat. Di mana-mana aja tahun aja di mana tamat jar nang jadi kaum nih. Di mana aja ikam jadi apa? Sekolah Darussalam. Ya sauuhunya jurang jadi kaum. Di Palangka iya juga lah, di Kerimpangi iya juga. Sampai ke Samarinda, Balikpapan sampai apa? Kakuala itu. Ikam jurang di sini mah apa no? Lu sini mah ajar aja guru ajar. Iyalah aja kita. Lah saja jadi kaum. Aja kaum tuh kan begaji mah ajar tuh bari orang aja juga. Dulu ikam sekolah di mana? Lu Darussalam ajar. Jadi artinya Darussalam ini di seluruh penjuru nang terpancir itu ada. Mbak di apa?
sampai di Tumbang Jutuh tuh ada, di Peruk Cahu kan buan Dayak baritaan di situ ada bubuhan apa orang Darussalam ini. Jadi kita Darussalam meliputi kalau jurang alam semesta sampai ke akhirat kayaknya barokahnya. Kenapa jadi barokah ya? Nah, nang kayak guru-guru nama ajar tuh kan kada ada gawian lain sih din. Kayak guru Muhammad Ali, guru Sufyan, guru Usop gitu. Termasuk kan munculan di atas semua gini ay. Tapi sebenarnya tulak haji kan aneh kalau sebenarnya tuh tulak haji orang nama ajar-ajar Darussalam apa ya orang ikhlas gaji pun kada seberapa juga. Nah kayak guru Usop tah apa ada si Dintong kan kada ada gawian apa-apa majar turun majar boleh karena 5 hari itu Pak karena ada orang datang Bapak belajaran naon sidin jarang jorong beri sidin tapi labihan hidup sidin sampai kau tolak haji. Nah guru soleh tuh. Nah kalau guru Abdul Muaz tuh. Nah haji berataan. Kalau secara akal pikir kita tidak mungkin. Nah disitulah menambah keyakinan kita. Karena ikhlasnya sidin ma'ajar tadi. Hujan, kehujanan, panas, kepanasan. Terkadang apa? Apa biar guru jangan menaung panas. Biar aja sidin panasnya sebagai bukti aku sidin karena di hari kiamat. Coba. Kenapa pengen kada bawa payung? Jangan nukar payung. Baik nukar baris kalau sidin. Nah, berarti orang tuh cukup kayak itu aja. Amun kita wah ini baris gadur di rumah. Leh, payung 2-3 buting di rumah. Tapi apa? Nah, ini tapinya tadi ada lah. Oh, kulir. Maka kulir ini kan ada obatnya. Kulir nih. Ada guru obatnya jarang. Menguliat. Nah, panguliat itu sepenguliatan. Lihat ya. Nah, nyaguring kak. Nguliat. Oh, jalan kasih bangun bebasak. Kadang dulu lah jar. Mau lihat ke kanan, mau lihat ke kiri berdiam. Ini orang kulir itu kayak itu pangulir ngarannya. Nah, di mapa ya kita supaya jangan pangulir. Nah, pertama jangan tapi banyak makan. Itu pertama. Nya bila parut kanyang lo anak guring jagoan. Nah, contoh apa? Orang puasa. Pak basahur nih berhimat makan. Dikiranya makan berhimat itu kalau di apa di tengah hari apa tetap kanyang tapai lapar juga. Nah, nya barokahnya nang kita cari. Pak subuh loh anak guring aja tuh. Nya kanyangan. Kayak itu telah obat hati itu jar Nabi untuk kesenangan dunia akhirat tuh 3. Pertama banyak balapar. Nah, maka balapar inilah coba lihatlah. Kalau kita makan 3 kali sehari, 2 kali aja sehari itu kita tabung. Nah, sehari tabung. Berapa sekali makan Anda 15.000? Umur 40 tahun hitung. Berapa? Nih kena kau hitung. Artinya itu kan kita mamalar itu dalam usaha ikhtiar. Ini kada bagiannya pindah iwaknya nyaman, nasinya pulang hanjarin babak katam. Nasi beres hanyar. Beresnya pulang apa? Siamnya pulang siam mayang itu pulang. Biar iwak wadih ya. Nangaran liur nipas 2 piring 3 piring kada bayut. Kada main itih lagi lah mintuha. Maka mintuha lah bertambah sih dia ngokotnya dulu. Nah, ini kita. Padahal jar Nabi kan makanlah kamu ketika lapar. Minumlah kamu ketika haus. Berhentilah kamu ketika kanyang. Bila sudah kita kanyang, merasa kanyang apa ya? Ini kada. Pak kanyang. Jatah 10 nah aja. Ini menambah pulang sepiring. Imba itu bang menghantam pisang pulang 2-3 biji. Maka pisangnya jangan pisang nah halus. Pisang bisa ambun. Bah, iya banyunya 2-3 galas. Berdiri pulang. Orang jual guguduh ada nukar guguduh pulang sidin. Kan?
Di mapati aja umajar parut. Aku nih kasihan aku. Ii. Tapi apa kasihan lagi aku jeburit kaliwatannya. Ii. Yang paling nyaman liur siapa? Muntung jar liur yang paling nyaman ujar. Ini kan kisahnya aja mujadalah aja kita. Jadi ujar ujar muntung nih. Sabar ikam jangan apa jangan menyalahkan aku. Aku aja muntung sekadar mau ngunyah aja. Ih, nanya mannya rakongan, ada lu jarakongan. Sabar ikam, aku jarakongan bujur aja aku kaliwatannya aja. Ih, jarakongan deh. Nang nyamannya parut, parut nyaman, aku ini mengandung toleh ikam jar. Bah jar burit ikam ini semua jar bujur, aku lah kamu nyayangan. Nah, jadi itu artinya apa? Saling apa tuduh menuduh. Nah, makanya kita kalau makan itu yang supaya makanan kita berbarokah aja kita makanan kita ada manfaatnya menjadi darah daging menjadi perhitungan di hadapan Allah. Makanya kalau kita menghadapi makanan itu apa dulu? Baca dulu. Nah, apa yang dibaca? Nah, pertama kalau perlu kita baca asyhadu alla ilaha illallah syahadat wa asyhadu anna muhammadar rasulullah alhamdulillahilladzi adhaba anni wa apani. Nah, kita kan menghadapi makanan tuh terkadang ada aja orang nih ada liurnya ada lagi alhamdulillah ja'at mani wasakani bi warazakani min haitsulayah tasib ada juga itu telah kita doa dulu hanya kita makan ini di bapak kita bismillah kada ingat apalagi syahadat pak makan cikuk cikuk kenapa jam itu hak ketulangan nah ini kada ingat ada orang tua dipandang kan sunnah kita makanya menyiapkan makanan tuh sunnah siapakah dulu makanan tuh hanya kita duduk lihati makanan tuh oh nih iwaknya apa nih iwak puput bah betulang nih ini apa nih oh iwak apa nih haruan nah kurang tulangnya oh iwak apa nih oh soalnya iwak pipih wah pipihnya hati-hati juga mun pipih paes nih itu tulangnya hati-hati juga nah ditihi dulu jangan sobang kup aja nah itu bisa tersuap tulang. Nah, artinya apa? Ujar orang Bahar itu imtihanun ya. Bahar itu kalau penjagaan ya. Nah, artinya kita hendak makan tuh sunnah dulu dipandang. Apa sesuatu yang kita katujuk para kakan? Kita katujuk balunggang kaladi. Maka jauh pada kita. Kita ini kan belum makan lagi. Ambil dulu. Nah, para kakanan kita. Oh, katujuk umpama jangan apa-apanya, jangan sop. Para kakan juga jangan bakacau. Bapak balangkau jurang kayak itu nang kita langkau ini masak abang banyak kari pemanya adalah atau masak bestik kah nang kita hendak banyak masak sup itu di situ lalu kita berjangkau dia udah masak abang masak kari masak apa bestik ini ya Allah jangan lagi ditamukan lawan kami Hah? Ya nang orang tuh bisa kada makan lagi sup pada hendak kenapa nih tadi balangkau kayak itu aja nah maka itu aja kada boleh jadi mun apa sesuatu hendak itu atau minta ambilakan orang. Ambilakan bang tuh aku hendak. Nah, nang lebih itu jar kita parakan berdahulu makanan nih. Nah, kayak itu artinya itu adab makan. Nang kedua adab makan tuh kata Nabi supaya mendapat barokah saturul tahu jar. Hendaklah yang menutup auratnya. Ini makan selawar handap. Kadang selawar simpak. Umajar nasi ini. Nah, di mana nak berberkat itu lalu makan berdiri pulang. Itu kurang berkahnya. Yuk kita makan di pangantin. Nang di mana jen parasmanan toh. Nah, makan berdiri-diri. Jilihati jahinti pakan. Aku 7 mitihir jen. Di gedung toh. Nah, kan sorong kita duduk aja. Kita lihat aja kita tuh ngantem bakso hibak. Anunya tuh maja kita wah celete orang tete mantap banget liurnya nih tuh habis sekalinya apa ujuk sekali mami bilang sakabang pulang aja orang nenek luar biasa nah kita melihat kita aja aja kita nenek inya makan berdiri tuh lus dia kita makanya lalu kita berduduk tuh kan makan lalu bakurinah ke bahasa orang bahari itu
tumak ninah jurang. Makanan itu lalu terasa. Makanan bila kita makan sambil apalagi sambil berjalan di sini nak ada boleh kita beri makan anak tuh berjalan. Jangan dia beri makan anak berjalan. Pertama tahamburan. Kedua kan kada baik gitu tuh lah. Lawan nasi itunya kan mendoakan non kita. Karena kada beradab bahasa kitanya. Nah, kan orang banyak makan anakku berjalan mau kada berjalannya kada mau makan inya. Dilatih ya kan begamat. Kami lagi dahulu anak dari dokter tuh kan dokter Cina bahari di mana di puskes di apa di Kuin tuh bahari Sidin tuh maksud senior lah bahasa ini orang sini cerdik memberikan obat lawan anak nih jadi kami bawa obat di sana lalu dok oh ya panas ya aja jujur panas dok kayaknya apa ya obatnya periksanya kayak ini gitu lalu dibarinya puer itu kan pencampuran ini kalau mau lah ini dok ya apa jar mamanya pahit obatnya nih wah Jasidin kalau obat tuh kan dari depan manisnya iya Jasidin nyan mah kada mau dok ajar makan obat nangka ini kalau kada mau Jasidin apakah kamu anak tuh kamu apakah kamu tuh anak Jasidin terbalik dunia Jasidin ya dokter tadi apa langit ke di bawah apa bumi ke di atas maka itu tuh lah masa Jasidin kita sebagai apa orang tua Jasidin kada kalah lawan anak Jasidin nih nah kayak itu kalau apa artinya itu semuaan dalam suatu usaha dan ikhtiar itu artinya kita jangan selalu apa bahasa kitanya mundur jangan selalu kada kawas aku aja nah padahal belum diangkat lagi nah artinya coba dahulu nah sama juga aku aja juhri kada kawas aku sembahyang jar haur jar nah belum lagi sampai waktunya nah kada kawas aku berzikir jar nah belum mau ucap nah jadi itu kan harus diucap dahulu nah itu dahulu lah Sidin itu padahal orangnya kan kada Islam Sidin agama Hindu tapi Sidin sangat lawan pasien nih memperhatikan bila Sidin memberi obat telah Jasidin maaf lah Jasidin lawan kamu nih obat ini Sidin bukan menyembuhkan enggak obatnya Sidin menahani Sidin maka jus itu Sidin bila ikam kada semuaan dimakan kada tahan ninya Sidin tadi jadi harus dihabiskan karena resep itu ada sesuatu ketentuan Sidin nah jadi kayak itu jualah kita nih dalam usaha dan ikhtiar kita itu kan kita disuruh berusaha terus kita siapa tahu kan banyak berjual kangkung kada bayo berjual pucuk kato kada bayo pak berjual pinang harus habis terus sekalinya nah berarti situlah rezeki kita makanya hari ini kita buka berjualan sedikit aja kulihan ya nah jangan putus asa cari resolusinya supaya kayak papayo nah berdoa anak buka nih jualan ancak orang bertakon guru jar apa bacaan membuka berjualan oh kayak itu kah orang berjual kadang kalau berjualan tuh kayak apa garankan ke tempat kah atau ada tempatnya atau kayak apa nang kada tempatnya kayak apa aja nang ke tempat tuh kayak apa jadi kita menurut Nabi itu kan Sidin membawa dagangan Sayyidatul Khadijah ke negeri Syam Sidin tuh karena nang istilahnya Sidin orang biasa aja hanya raja membawa harta dagangan Khadijah pertama baju segala pakaian pilihan orang nang tukang bawa tadahulu nih unta nang uyuh nang kada laju nih tuh ada untanya nah lalu Nabi ini membawa dengan Sayyidatul Khadijah jar Khadijah Muhammad ini 8 dirham harganya ini 10 ini 15 jar Nabi nah nengaran untanya uyuh kalau lambat tadi datang ke pas orang sudah buka sudah jualan tak datang Nabi kita Nabi kita Nabi Urak limbah Nabi Urak Nabi susun jualan tadi datang orang oi Muhammad ini berapa Muhammad Jasidin 8 dirham ini Bang Muhammad 10 Jasidin ini Muhammad 15 takajut orang nih
Nang 8 dirham tuh orang berjual paling murah kan 10, amat tadi 15. Nah, pada orang pada berhemat menukar. Nah, berhemat orang menukar, ada nukar 10, ada nukar apa 15, ada sampai 20, itu menurut riwayat. Sehingga tuh mata habis harta dagangan Nabi. Nang lainnya pang hanya 2-3 buting payo. Sini habis sudah. Bulik Nabi ini tetap terdahulu orang sampai orang unta nang gagah-gagah sini lambat datang. Nah, hai Muhammad payunya lah ikan berjualan. Nah, nang pertama dahulu Nabi berjualan itu sidin amanah. Ada malah bihi. Ini 8 dirham. 8 dirham penjual Nabi. Kan Nabi yang lupa. Itu menurut riwayat satu. Nang kedua, Nabi itu sidin kada sembarangan bahasa kitanya. Nabi itu jar kasih anak tulak itu disiapakan sidin dulu. Apa siap? Pertama, siap apa nang jaga dibawa. Kamu tuh ikhtiat ngarannya itu. Nah, siap Nabi kita apa nang dibawa. Supaya jangan tertinggal. Kan mau tertinggal jalan sapar bulik pulang. Nah, malam beti pulang tuh. Lalu Nabi itu siap. Satu. Nang kedua, Nabi kita itu apabila menunggang unta, sini membawa dagangan tadi. Nabi kada istilahnya hanya tunggang menunggang kada. Nabi sidin berdoa dulu. Nah, berdoa sebagaimana di dalam Al-Qur'an. Ya kalau Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu li awwalina wa akhirina sampai seterusnya. Itu kan ada ayat itu. Nabi berdoa sidin. Nah, berdoa hanya Nabi kita naik di atas unta. Sampai ke pasar, orang nang mahadangi lawan Nabi. Maka itu tuh. Dengan apa? Arti berkat doa, berkat bacaan itu. Jadi kayak itu juga kita. Kalau anak berdagang nih, ujar orang wah ini kan mengakui pasar aja. Awalnya jurang yang mengakui pasar. Nah, artinya kan kita di mana pasar kasih tahu kita. Dan juga hendak tulak tuh. Nah, anak nunggang kendaraan nih, berdoa dulu. Apa doa kita? Apa nah hendak kita doa? Nah, kalau perlu aja kita baca syahadat dulu. Hanya baca Fatihah, hanya tulak membukanya pang. Nah, membuka dagangan itu jurang ucapan Bismillahirrahmanirrahim itu 3 kali. Baca jurang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kita membuka kunci kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, kayak itu jurang itu terbuka tuh. Kenapa jadi kayak itu? Nah, coba kita melihat sejarah Nabi kita lahir. Kan Nabi kita lahir itu sidin apa bersyukur kepada Allah. Nah, utama sidin bersyukur. Kita kayak itu juga membuka pintu itu kan kita bersyukur dengan ucapan syahadat dan ucapan salawat lawan Nabi. Nabi ketika lahir itu kan sidin mengucap tanda syukur sidin lawan Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada ujar Nabi. Nah, itu tanda syukur sidin kan dengan ucapan memancarlah jar nur sampai ke masyrik dan ke maghrib. Nah, itu kan orang nang memulai awal membuka daripada jual beli nang bertempat aja kita. Nah, itu jurang menurut pula sapat para ulama-ulama kita. Makanya bukan ulama-ulama kita itu kan mereka itu bahasa kitanya tajalani. Nah, karena tajalani itu lalunya merasa, lalu tahu, lalu disampaikannya lawan orang. Karena inya merasa. Maka oleh itulah amal dan ibadah walaupun sedikit dan kita anggap remeh. Orang mengamalkan bismillah anak guring 21. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim sampai 21. Jangan karena Bismillahirrahmanirrahim 21 guring sih dia. Nah, itu salah. 21 kali lah membacanya. Niscaya jar orang itu dipelihara oleh Allah. Apa yang dipelihara? Pertama al-hariku kebakaran. Asyariku kamalingan. Nah, kalilul barakah sedikit berkat. Dipelihara oleh Allah daripada itu. Ada semalam kita biasa membaca Duratun Nasin. Itu kan ada yang Duratun Nasin itu ada. Lalu sidin ini apa? Mamalakan. Kada lawas. Seminggu kalau kurang lebih lah. Kan Jumat pulang dulu bacaan juga.
parak sidin duduk. Baparak duduk kalau guru jar nang minggu tadi ulangi pang nang membaca bismillah tuh. Oh itu kajian ini liwat pang sudah kita. Tuh kayak apa guru jar padilatnya, kelebihannya. Ya kita siapa nang membaca bismillahirrahmanirrahim 21 kali dihindarkan oleh Allah daripada pertama kebakaran, nang kedua kamalingan, nang ketiga jurang kada babarkat dijauhkan oleh Allah. Artinya ada babarkat kita guring tuh guru jar ditul anak anunya jar amalan ini. Nah kayak apa garang apa mengamalkannya jurang dibaca 21 kali Bismillahirrahmanirrahim itu dibaca. Oh kayak itulah jasin aku guru aja minggu tadi mengamalkan malam sanayan tuh habis dapurku jasidin usang. Apa itu dusta aja sih din. Majur kita nih adang dulu. Maaf ampun ulun lon pian lah pian tuh ha. Pian amalkan lah. Iya sih din. Aku anak guring baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali aja sih din. Oh jurang kayak itulah pian mengamalkan. Iya sih din. Cucuk jurun pian. Jakanya pian tarusakan baca 21 kali berulang-ulang. Ikan madakan 20 Bismillahirrahmanirrahim 21 Bang Sidin. Jakanya pian kada baca bismillah bisa habis rumah pian. Pian sekali aja ada dapurnya, jangan gusang. Nah, iya itu. Jadi kada tak ulang lagi ngarannya itu. Jadi 21 kali berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kayak itu kan kita baca kada memerlukan uduk. Nah, kalau bang bayar ada juga. Ada orang baca bismillah bayar, ada. Nah, nyamannya, lapangnya, mudahnya. Kita menghitung tangan gin kawa. Kalau 21 mau sampai 100 tengah lipang mau bertasbih. Nah, itu kan 21 kali aja dipelihara oleh Allah. Ada juga itu orang kada kita simpan di Kapuas. Itu pas kenapa? Cerita masalah itu nya ada nambah takon. Guru jar supaya terpelihara rumah ini apa nang dibaca jangan supaya nyaman jar ringkas. Kadang alih. Ya kita siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Kayak itulah anunya. Anu guru lajar terhindar pada sini bermaling guru ajar. Pada kau tinggalkan rumah. Nah kayak itu kita ada di rumah gitu bisa jadi bungkasnya. Nah iya kan orang kayak itu guru ajar. Makanya cara amalnya itu ada guru di sini aja. Sakanya si Din rupanya mengamalkan. Kayak itu juga Bismillahirrahmanirrahim 21 kali bismillah. Nah iya datang si Din. Guru jar. Anu kayak apa gan? Caranya mengamalkan bismillah tuh jar. Ya kita orang hendak guring baca Bismillahirrahmanirrahim Bismillah sampai 21 kali apa hitungannya? Ya kayak itu kajar. Aku guru ajar mengamalkan tapi jar hilang hasku jadi kelotok tuh ada kelasnya hilang hasku jadi has kelotokku maka mengamalkan aku jadinya jauh pada rumah aja sih disaka andakannya iyalah aja kita mah cucu ya aku mengamalkan sih Bismillahirrahmanirrahim 21 kayak itu aja sih ada pangsi ulang nah jangan pengen coba ulang sampai 21 bisa kada hilang hasbian iya sih untung ada kelotok nih contohnya bian nah kan itu tuh masalah kelotok semalam. Nah itu adalah jadi jurun ini kita ulang lagi nih sama orang mengamalkan alhamdulillah 7 kali imbah asar kalau Allah 7 kali kalau aja palak 7 kali kalau aja 7 kali batu bang nang terakhir sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Itu orang mengamalkan tuh Mbak Asar 77 nih tuh. Nah, dibaca karena beliau meninggal tarang untuk kuburannya. Jangan anak tarang kuburan baca nih tuh Mbak Asar. Kami dulu beijazah pertama dulu lah Tuan Guru Haji Marjuki. Tarang sampai tikar tuh bawa ke rumah tahan kada belampu. Tikar yang di atas makam sidin nah bakas melalakinakan bawa ke rumah tahan kada belampu di rumah tuh
tarang. Nah, satu. Nah, kedua Guru Ahmad Said siapa di dalam alalak tarang ya kuber. Jadi ini sama dan menuju itu kalau oh kayaknya kan kawitan angkat ya abah bahari kayak apa cuy jasidin ulun tak amalan nak kawin ke nyawa jasidin nah kada kayak amalan apa kayak nang supaya tarang nih hati ya kayak itu tarang hati apa yuk kayak amalannya ada cuy jasidin hendak laikam ya misalnya mencatat bisa kayak apa ya yuk ayo catat jasidin ya sekalinya Fatihah itu sih 7 kali baca Mbak Asar Qul huwallahu ahad tuh sampai habis lah. Jangan qul huwallahu ahad gitu 7 kali. Sampai habis juga. Kalau ayo pala kejar binas. Hanya karena sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tarang hatikam. Karena ikam bila meninggal sidin tarang kuburikam. Lawas-lawas kalau sidin. Harus soalnya meninggal. Tarang kubur sidin itu jangan bakar belampu tahan berapa hari malam panas malam 20 hari lebih tarangnya itu kuburan sidin kan itu jurang itu tuh amalannya sidin kayak itu telah nah amalan jadi Mbak Asar satu mata kita duduk kalau baca Fatihah itu 7 kali kadang ngalih limbah itu pulang kami kan Bahari Darussalam lawan anak sidin terkumpul Bahari Darussalam rancak kami ke situ kuring pada sidin kalau nah Guru Musaid tuh belajar lawan sidin nah dahulu itu belajar lawan sidin macam-macam main dibacakan sidin lalu sidin jasidin amalakan nano nakai jasidin ini nah basalak ini kan ken malakan kinai jasidin nah amalakan kinai ini jar penarang hati sekalinya bujuran sama masih dimadahi kayak itu lalu pulang apa dahulu kita kan rajin mendatangi para ulama-ulama itu siapa nang dibati-bati itu Guru Haji Muhammad Anang Ramli minta ulun panjura penarang hati lawan pian nih supaya apa mengaji itu berikit di kita di otak kita di hati kita selamat dunia akhirat nyawa nih sini kada kepalang tanggung minta amalan jasidin tadi inggih abah guru ay ulun pokoknya tempulapian hidup buna atau bujur nangai jasidin amun nyawa nih minta alam-alam sugi unda kadang beri sidin tapi nyawa itu sini alam pada sugi lagi nah sakalnya apa nyawa apalah jasidin kul huwallah hafalai kalau ayo palak pang hafalai kalau aja binas pang hafalai nah itu suruh sin baca jadi karena dahulu kan jangan nang kanyar sekolah kelas 3 sanawiyah bahari belum belajar lagi nih masalah makhraj lah masalah huruf makhraj kalimat itu masih belum belajar ya bacaan tuh kadang kilai dan kaitu naim bacanya wajar jasidin bacaan sin bujur-bujur jasin bacaannya qul huwallahu ahad Allahus samad jasidin sin tuh sudah baca kan aku sin bacaan kada aku menyambat lagi sidin kenapa gigiku habis ya sidin nah kan orang gigi habis tuh mau merupus bacaannya nah kalau lagi menganakan itu cuma ikam ya karena akan bujur-bujur nah itu bujur-bujur aja sidin itu kan ketakun jualan sidin sampai tau pemalam apa dia ada cinta sidin pang menyuruh bemalam aja nyawa aja sidin ano nak aja sidin harus bulik kan bahari itu kalau pang bacakannya lah betakun amalan sugi bisa saya cari bari sidin juga temasin bari itu aja tahun nyawalan nang jar Fatihah tuh nang ajar umamanya Al-Qur'an umul Quran mamanya Al-Qur'an dia sidin nah itu kan amal apalagi kita beramal hari Jumat nih lah Mbak Asar itu kan setumat kita bacaan itu kada lawas pang 7 kali itu tuntung lah kadang kali fadilat dan khasiatnya iya kayak itu tadi sekalinya apa yang mbak amalan itu sekalinya apa orang ini jaga isok ujian kada ada istilahnya pemutalaah kada
dibawa oleh guru kami dulu rancak dibawa oleh sidin dol jar nyawa umpat ka esok ke sidin udah bacaan di anu aja sidin nangaran guru membawa umpat teh kada umpat nek mutalaah nek kada mutalaah maka nak ujian kayak apa jurang menjawab ujian dahulu dari Salam itu kan nyelang betulis itu aja pang betulis dulu karena kita disuruh sini maju menjawab bilanya kada dapat berdiri itu dulu Darussalam tuh Susidin baca kitab nang kada berbaris kayak itu dulu takun nisidin jadi apa nahunya syaratnya apa nih jasidin apa PL kah huruf kah isim kah jasidin anda hulu bah paling alih kalau ini nyaman apalagi mau nyoba HP bah nyaman benar wah ini menjawab dahulu itu apa ngalih alhamdulillah rupanya dengan berkat amalia itu nyaman jawab kalau bang asa utak pikir nih kada nah itu telah artinya orang yang beramaliah itu kayak apapun juga kada semacam lawan orang yang kada beramaliah lain aja kita lah lain ada bedanya contohnya kayak ini aja orang yang banyak baudu nih lah lawan orang yang kada banyak baudu walaupun muhanya itu hirang hidungnya kada mancung matanya kada galak nih menggalak kada baik juga mamanya nih tapi orang memandang baik biar mukanya kayak binatang film tapi orang memandang jar muhana kayak itu jar nih kan nang lebih utama tuh orang memandang baik nah kan kebaikan tuh yang kita cari nah itu adalah nang kebaikan tuh yang kita cari nah jadi nang pertama kita menuntut ilmu itu untuk bakal dunia dan akhirat. Dan orang yang mengamalkan ilmu untuk dunia dan akhirat itu orang yang muttaqin. Innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah kasih lawan orang-orang yang bertakwa. Nah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ambillah oleh kamu bekal di dalam akhirat. Maka sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah takwa. Nah, takut lawan Allah. Jadi takwa itu jadi kita menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan Allah. Nang disuruh kita gawi, nang ditangati kita jauhi. Apa nang digawe? Seperti sholat. Kan rukun Islam itu 5. Pertama syahadat. Kedua sembahyang, ketiga puasa, keempat berzakat, kelima naik haji. Nah semua ini kan ada peraturan. Pertama syahadat ini kan kita biar kada bawa ungkusan. Nah perlu kita ingat lawan syahadat. Kedua sembahyang. Nah sembahyang ini kan ada di dalam itu syahadat. Tahiyat awal, tahiyat akhir itu kan ada syahadat. Nah, jadi mun orang sembahyang walaupunnya kada mengucap syahadat, punya sembahyang pasti mengucap syahadat. 2. Nang ketiga puasa. Kan puasanya ada peraturan nang wajib itu hanya Ramadan. Kalau di bulan lain kada wajib kita puasa kecuali puasa najar. Puasa mangkoda. Nah, di luar dari bulan Ramadan. Puasa najar itu aku jam kuliahan anak laki aku puasa 3 hari, aku benajar. Pak keluar anak laki-laki wajib puasa 3 itu puasa najar ngarannya. Kalau lain daripada puasa lain ada nang wajib. Nang wajib itu Ramadan, puasa mangkoda, kemudian puasa najar. Nah itu kan istilah puasa. Nang ketiga zakat, nang keempat zakat. Nah ketiga puasa, keempat berzakat. Zakat ini amun ada yang dijakati. Bahuma kada, bakabun kada, berdagang kada, nah pernah dijakati. Nah kada ada kalau itu berarti mereka itu kada wajib zakat. Nah, nang zakat itu orang bahuma sampai 82 balik. Bila 82 balik wajib tuh zakatnya. Bila kurang pada itu hanya zakat sunat. Kalian 80 aja perinya. Kalau warakannya 8 balik. Itu zakat sunnatun mu'akkadah ngarannya. Amunnya dapat sampai 90 inilah biar paling 100 ada orang kuliahan 300 aku ada berzakat tahun ini jar ada kuliahan 82 balik bang jar orang 300 itu lebihan
Hmm. Nah, dikiranya kada kawang, jurang mampasakan na kaya itu. Nah, itu wajib zakat 10%. Kalau jual beli itu kan 2,5%. Bila 1 juta itu kan salawi ribu aja. Kan sedikit aja kalau lawan kasbi. Kasbi itu kita umpamanya ada beisi tanah disewa orang tanah, ada beisi rumah disewa orang rumah, ada beisi kendaraan disewa orang kendaraan. Kumpul, 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 kumpul. Tak kumpul. Sekalinya pas banyak nih setahun. Banyak duitku sekalinya aja. Di dalam tabungan wajib keluar tuh zakatnya. Apa itu zakat kasbi ngarannya. Nah, kita mau olah rumah, jumlahkan tuh berapa kita hasil malah rumah. Kalau warakan itu kada daya haulnya kada itu belatak kita hitung berapa, nah kita keluarkan zakatnya. Apa? Kada sebentahun itu sekali aja rumah, kendaraan, atau mobil kah. Nah, itu kan sekali aja nukar tanah kita. Suruh nukar tanah aja kada bajakat berapa nukar tanah 2 M aja. Bah, ikam jorang kada pilawas cok na bisa ikam bakubur di situ. Nah, jangan jorang kada dikeluarkan. Iya, guru jar, itu jorang kasbi ngarannya. Karena amun ikam apa? Kada ikam jakati, ikam tempati itu masih belum suci. Keluarkan jorang ikam jakatnya, iya lajar. Kada tahu ulun tuh jar. Nah, tahun nih kita kawan nukar banyak kendaraan, kawan nukar mobil. Nah, keluarkan tuh berapa kendaraan kita nukar? 20 juta. Berapa kita nukar mobil? 250 juta umpamanya. Nah, hitung 2,5% itu keluarkan. Itu kan sepuntan kita tuh kada mana menunggu awalnya lagi, kada menunggu setahun. Itu namanya kasbi. Ada dagangan itu emas atau perak. Itu sebentahun. Berapa nang wajib zakatnya? Kalau 77 gram ya. Bila kita basic 77 gram itu wajib. Tahun ke akan datang palingnya tatap 77 gram, tatap kita mengeluarkan zakatnya itu. Atau dihitung harga bisa kita lalu zakat duit tuh. Kita bisa emas 100 gram. Petakun naik di pasar nih, berapa emas? 1.400.000 harganya. Emas nih. Nah hitung 100 itu berapa duitnya? Nah, kalau rakan 2,5%. Itu wajib. Amun kada kita zakati, karena kita diulahkan oleh Allah setrika. Digusuk di belakang telulun jar daging kita. Kuciak, kuciak. Nah, itu tuh sama perak-perak tuh 550 gram wajib zakat tuh. Amun paronggo itu, wah banyak bandar itu berapa kilo. Nah, itu saban tahun masih lagi kita besi perunggu nih. Nah, besi emas, galang batis, galang di tangan. Tapi itu sekali aja menjakati. Itu untungnya leh. Kita besi 150 gram. Umpamanya nih. Itu sekali aja kita menjakati. Nah, lebih pada itu, nah ini bagian apa hitungan. Kan bibinian itu sebujurnya bapak kayan itu sebanyak 150 gram itu batas. Bila lebih pada itu muntah cabur bisa ada kau bangkit di banyu. Itu banyak dah kejadian itu. Ada orang nih, nah di galang nih belah anak sekilan, angkalung, berdua tiga tantang, galang batis pulang. Pak bercabur sih kena kau timbul lagi. Jangan ada orang mengangkat mati itu. Nya 150 itu gin cukup kita lah. Cuy hitung lah. Galang punya 50 gram. Umpamanya nih. Kakalong umpamanya 50 gram. Umpamanya nih. Cukup aja kalau kayak itu. Amun talinga 50 gram insya Allah jadi dayak. Mah sebelahan nih kan biar punya 3 gram, 6 gram. Kan masih lebihan lagi. 150 gram itu. Inya kayak ini pakaian tuh lah kayak ini banyak pokoknya. Ini bertantang-tantang kada bungas lagi. Kada dan apalagi sekarang membahayakan bahaya orang tua bahaya ya. Nah iya tuh kan jadi agama itu mulai awal sampai akhir itu
apa jadi dipertimbangkan orang. Jadi jangan ketalaluan bahasa kitanya tuh. Kayak cincin tuh kan ya, ala kadarnya berapa kan yang sisa tadi. Kawa kan cincin pulang. Nah, nya ada orang lah, kada orang dua pang. Sidin bila ada duit tukar emas. Galang kah? Sampai-sampai galang sidin tuh luar biasa besar badahan. Kang kalung nih nah, nang kayak rantai bica. Sini. Jadi kita begamatai kalau mandi sidinnya kesalak mama. Pas barang duduk berduaan, ocil apa nak di sidin. Ulun nih khawatir on pian nih nah. Apa aja sidin? Pian awak kurus. Ih, galang banyak, kakalong ada. Ulun khawatir kalau pian tercabur ke sungai kadang awak pian bebangkit lagi. Berapa gram yang pian nih? Saun je sidin. Wah, itu pang, itu 2 on je sidin. Majuran mau sampai 10 kilo pian kadang awak lagi bungkit. Pian nih dibu apang di lele apang jurang dia pian di simpat pang sepale maka jangan lu memandangan ke depan saya gelam pian nih orang terkadang memang galang tuh mau jurang itu luar biasa jurang nah itu jurang kalau tuh bahaya jurang nggak nampin ke pasar banjir bahaya nih nek ya lah sih din jurang nggak orang pakaian bibinian itu nang disuruh oleh agama itu 150 gram ya pian bunel galang kalau namanya nih utas atau cincin kah. Nah, kayak itu jurang iyalah aja sih Din. Aku kada tahu aku sih menyimpan duit. Jurang kada kau udah simpan duit di situ. Nah, kayak itu tadi. Menanak jurang pengen simpan ke lain. Iyalah aja sih kada boleh jurang pengen kayak itu. Amun pengen kena mati, ini membahayakan. Bisa kada kau mengucap 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena maliwati batas. Iyalah aja sih Din. Pacul aja sih Din. Nah, jurang pacul pian. Simpan di berangkas pian tuh nyaman simpan ilah aja sidin kan ada tahu kira-kira sidin kayak itu tuh lah mentecabur kayak itu jurang pian tidak kau bangkit lagi kada sesuai amun lalakian haram memakai emas walaupun sedikit ya kan ada wah ini orang pernikahan nih apa yo nih cincin kawin lalakiannya 5 gram, bibiniannya 5 gram, lalu dipakai. Ya, kalau kita takut ikam jurang tuh cincin tuh emas kah apa? Emas guru ay pacul jurang kada boleh ikam nikah, kada sah nikah ikam. Iyalah aja. Jurang pacul ikam. Lapas dulu. Nah, kada haram hukumnya lalakian memakai emas. Walaupun sedikit boleh pakai emas, cuma untuk cadangan masa akan datang pernahnya pergi kemana ke arah Jakarta kah atau kemana kayaknya takutan kalau kehabisan duit lalu kan ada emas di anaknya tapi di dalam di nih di pegalangan bolehnya persiapan kalau habis duit kan emas tuh nyaman jualannya ada kayak yang lain nah itu boleh tapi kalau ditampayakan sedikit pun kada boleh sampai Nabi luntarakan ya Nabi tawakakan orang memakai emas lakian itu pertama dulu pengaruh diri hilang arwah diri itu hilang nah auranya hilang arwah itu perasaan makanya kalau laki itu pakai emas terus lain tuh perasaannya lawan keluarga lain pasti itu kayak itu kenapa itu pengaruh emas itu makanya harus dilepas ya jangan jurang kasihan nikah ya guru aja nih ada boleh jurang apa ini ada kan kalung sampai 250 gram kalung mau jurang emas kayak itu lain kah emas guru lapas jurang ikan kasihan ikan ibu deh pianjar ulun manukarina hati ulun kada pikakaruan jar padahal kan emas itu 250 gram tuh banyak sedikitan kayak jurang kayak lantai bica tadi keganalan di ikam jurang bilang kada makai itu runtuh jurang piti ikam nih ada sepian belum bingung aja kayak ini kontrak timbul kan jadi ada yang sudah dibangkot ya timbul ampihan apa jurang jangan lagi iyalah ajar nah jadi kan dibuktikan oleh
oleh Allah. Nah, makanya itulah kalau orang-orang nang takwa kepada Allah itu menjaga sesuatu barang nang diperintah ya gawe, menjaga sesuatu barang dilarang ya jauhi. Kemudian yang kedua, seseorang menuntut ilmu itu karena menolong akan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ini nang kedua. Insya Allah itu akan datang. Karena kita baca lagi. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bin nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah ya mujib ya hadiran la yaqib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina ya Allah wa hajati ikhwanina al muslimina qarib. وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Guru membaca tapi jenung terakhirnya itu 7 kali juga. 7 kali juga. Sama. Sama. Bisa aja duit. Allah. Nah, sudah. Salam dulu nah. Salam. Oh, kita ya. Makan guru. Nah, sudah. Ada ganda dah lah.